तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सूत्रभाष्यप्रणेतारौ वेदान्ताब्जप्रभाकरौ वन्दे परस्परात्मानौ बादरायणशङ्करौ। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। अधीहि भगवो ब्रह्म श्रीमच्छङ्कर भगवत्पूज्यपादमहासद्गुरुभ्यो नमः। श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती सद्गुरुभ्यो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। श्री श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती स्वामिपादानां कर्तृकत्वेन प्रसिद्धायां माण्डूक्य रहस्य विवृतिः नाम देवभाषायाः कृतौ तुरीये अलातशान्ति प्रकरणे अद्य एकोनशततम्याः कारिकायाः अवशिष्टविवृतिभागः भाष्यभागः समाप्तः। इदानीम् अवशिष्टविवृतिभागः विवृतिभागः अपि प्रारब्धः। इदानीम् अवशिष्टविवृतिभागः विचार्यते। अग्रे तावत् श्री श्री स्वामिचरणानां प्रशस्तिश्लोकमेकं पठित्वा तान् शिरसा प्रणम्य इदानीम् एकोनशततम्याः कारिकायाः अवशिष्टविवृत्तिभागं यथा स्वामिपादानुग्रहं विचारयामः। इयं कारिका उपान्त्यकारिका अस्य ग्रन्थस्य उपान्त्यकारिका एकोनशततमी कारिका उपान्त्यकारिका भवतु।
एकवारं स्वामिपादानां प्रशस्तिश्लोकं पठामः। ॐ कषायरहितं काषायवासं स्वरूपनिष्ठं परिपूर्णबोधं वन्दे निशं सच्चिदानन्दरूपं सरस्वतीम् इन्द्रसमानतेजम्। ॐ कषायरहितं काषायवासं स्वरूपनिष्ठं परिपूर्णबोधं वन्दे निशं सच्चिदानन्दरूपं सरस्वतीम् इन्द्रसमानतेजम्। अथ श्रीसच्चिदानन्दे सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती स्वामिपादैर्विरचितायां माण्डूक्यरहस्य विवृतौ अलातशान्तिप्रकरणे चतुर्थे अलातशान्तिप्रकरणे उपान्त्यकारिका। इदानीम् इयं कारिका उपान्त्यकारिका, एकोनशततमी कारिका। इदानीं तां कारिकां द्विवारं पठामः। ॐ क्रमतेन हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बुद्धेन भाषितम्। ॐ क्रमतेन हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बुद्धेन भाषितम्। तायिनः बुद्धस्य मते, तायिनः परमार्थदर्शिनः मते धर्मेषु स्थितम् इदं ज्ञानं न क्रमते। यस्मात् सर्वे धर्माः तथैव न क्रमन्ते। एतत् ज्ञानं, ईदृशं ज्ञानं न बुद्धेन, न गौतमबुद्धेन, न ಸುಗತೇನ ಭಾಷಿತಂ. ಇದು ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಈ ವಿವೃತ್ತಿ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದರ ತನಕ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದು? ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಮತಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧನ ಮತ ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧ ಮತ, ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ವೇದಾಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಹಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಎರಡಿದೆಯಲ್ಲ, ತಾಯಿನಃ ಅಂತ ಎರಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರ ಪದ ಸ್ವಾಮಿ? ಬೌದ್ಧರ ಪದಗಳು. ತಾಯಿನಃ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಧರ್ಮೇಶು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರ ಪದ? ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ಧ ಅನ್ನುವ ಪದ ಕೂಡ ಎರಡು ಸರಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಷ್ಟೋ ಬೌದ್ಧ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇವೆ, ಗೌಡಪಾದರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಾಗಿದೆ? ಮತ್ತೆ ಆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ತಿರುಳಾದ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅದನ್ನೇ ತುಷ್ಟೀಕರಿಸಿ, ಪ್ರೌಢೀಕರಿಸಿ, ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಗೌಡಪಾದರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗೌಡಪಾದರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಯಾರಾದರೂ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಇದ್ರ? ಅದು ಅನುಮಾನ ಸ್ವಾಮಿ. ವೇದಾಂತಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಗೌಡಪಾದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು? ಅದು ಅನುಮಾನ. ಮತ್ತೆ
ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡೋಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಂದು ಗೌಡಪಾದರು ಗೌಡಪಾದರು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೂಡ. ಗೌಡಪಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಗೌಡಪಾದ ಅಂತನ್ನೋರು ಇದನ್ನ ಬರೆದ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥವಾದ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಕಾರಿಕೆಯನ್ನ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವರಂತ ಗೌಡಪಾದ ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರು ಗೌಡಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೌಡಪಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಭ್ರಮೆ ನಿಮ್ಮದು. ಗೌಡಪಾದ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗೌಡಪಾದ ಅಂದರೆ ಗೌಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಒರಿಸ್ಸಾಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಬಂಗಾಳ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಗೌಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾದ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಬ್ಬ ಪೂಜ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಥ. ಪಾದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಾದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಪೂಜ್ಯರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರು? ಗೌಡ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌಡಪಾದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥ ಹೆಸರು. ಅದು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದ ಹೆಸರು. ಅವರಲ್ಲಿದ್ದು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದ ಹೆಸರು. ಆ ಒಂದು ಗೌಡಪಾದ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದ? ಅವರ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರಬೇಕು, ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಹೇಳಿ ಇವರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಜನಗಳು ಇದ್ದಾರಪ್ಪ. ಯಾರಿವರು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇವರು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿ ತಪ್ಪು. ಯಾತಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು? ಅವರು ವೈಯಾಕರಣರು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತಜ್ಞರು, ವೈಯಾಕರಣರು ಅಂತ ಇರಬಹುದಪ್ಪ. ವೈಯಾಕರಣರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವೈಯಾಕರಣ, ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪನ್ನ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಪ್ರೌಢ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೂ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣದ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಬಗರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ? ವೇದಾಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಅಷ್ಟೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ವೈಯಾಕರಣರು, ಮೀಮಾಂಸಕರು. ಏನು ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರ ಕರಗತವಾಗಿದೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಎಷ್ಟೂ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಪಾಠ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. 4,000 ಸೂತ್ರಗಳು, 3,992 ಏನೋ 4,000 ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವೇದಾಂತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹವರು ಬರೀ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಸರಿ, ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿನಿವೇಶವುಳ್ಳವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಅವರು ವಿತಂಡ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಇದು 559ನೇ ಪುಟ. ತೇಷಾಮೇಷಾಂ ವಾವದೂಕಾನಾಂ ಅಂಧೇನೈವ ನೀಯಮಾನಾನಾಂ ಇವ ಅಂಧಾನಾಂ ಅಯಮೇವ ಅಲಾತಶಾಂತಿ ಪ್ರಕರಣ ಉಪಾಂತ್ಯ ಶ್ಲೋಕಃ ಮುಖಾಪಿಧಾನಂ ಕರೋತಿ ನೈತದ್ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ ಇತಿ ಉದ್ಘೋಷಯನ್. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತ ಮಾತು, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿಗಳು. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರಹ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ವಿತಂಡವಾದ, ಇವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರೋರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನು? ಸ್ವತಃ ಗೌಡಪಾದರು.
ಸ್ವತಃ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌಡಪಾದರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆನ. ಏನಂತ ಹೊಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇವರು? ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ತೇಷಾಮೇಶ ವಾವದೂಕಾನ ಬಾಯಿ ಬಡಕರು. ಏನು ತಮ್ಮದೇ ವಾದ ಸರಿ, ಅದೇ ವಾದ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಇವರು? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಅಂಧೇನ ಇವ ನಿಯಮಾನ ಯಥ ಅಂದ ಕಠೋಪರ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಇವರು ಪಾಪ ಕುರುಡ್ರು ಒಬ್ಬರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡ, ಅವನು ಜಾತ ಅಂಧ ಅವನು. ಹೀಗೆ ಇಂಥವರಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಗೌಡಪಾದರೆ ತಮ್ಮ ಉಪಾಂತ್ಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಇದೆ ನೈತದ್ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಮತ್ತು ಜ್ಞೇಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಶೂನ್ಯಂ ಕೂಟಸ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಹಿ ಏತದ್ವೇದಾಂತೈಕ ಅವಗಮ್ಯಂ ಇತಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಶ್ಲೋಕೆ ಅಪಿ ಕಂಠರವೇಣ ಬ್ರುವನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಯಂ ಕೇನವ ನಿರಾಗ್ರಹೇಣ ತತ್ವವಿಮರ್ಶಕೇನ ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿ ಬೌದ್ಧಾಚಾರ್ಯತ್ವೇನ ಅಧ್ಯವಸೀಯೇತ ಸ್ವಪ್ನೇಪಿ. ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಏನು ಪದಶಃ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಹೃದಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಪದವನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನ್ರಿ, ಅದು ಉಪಾಂತ್ಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅದು ಉಪಾಂತ್ಯ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಉಪಾಂತ್ಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ರಿ. ನೈತದ್ ಬುದ್ಧೇನವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಉಪಾಂತ್ಯ ಕಾರಿಕೆ, ಇದು ಉಪಾಂತ್ಯ ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತೇನು? ಉಪಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಉಪಾಂತ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು ತಾನೆ? ಅದು ನಿಯಮ, ಅದು ಗ್ರಂಥದ ನಿಯಮ. ಉಪಕ್ರಮ ಹೇಗಾಗಿತ್ತೋ ಉಪಸಂಹಾರವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಆ ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು? ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಾಕರಣ ರೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ಬರುವ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದರೋ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಏಕವಾಕ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ಗ್ರಂಥ ನಿಯಮ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಅಲಾತ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕ, ಜ್ಞಾನೇನಾಕಾಶ ಕಲ್ಪೇನ ಧರ್ಮಾನ್ಯೋ ಗಗನೋಪಮಾನ್. ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಜ್ಞೇಯ ಭಿನ್ನೇನ ಸಂಬುದ್ಧ ಸಂವಂದೇ ದ್ವಿಪದಾಂವರಂ. ಜ್ಞೇಯಾಭಿನ್ನೇನ ಸಂಬುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾತೃ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯ ಎಂಬ ತ್ರಿಪುಟಿ ರಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಇದು ವೇದಾಂತಗಳಿಂದ ಸಂಬೋಧ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಬೋಧಯಿತು ಯೋಗ್ಯಂ ಸಂಬೋಧ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೈತದ್ ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ ಅಂತಂದರೆ ನೈತತ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಈ ತ್ರಿಪುಟಿ ರಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬುದ್ಧ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತೋ ಏನೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕೆ ಏನು ಮೌನ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಬಂದವರು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞೇಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಶೂನ್ಯಂ, ಜ್ಞಾತೃ ಜ್ಞೇಯ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ತ್ರಿಪುಟಿ ವಿಭಾಗ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೂಟಸ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನಂ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕ್ರಮತೇನ ಹಿ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಮಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮತೆ ಕ್ರಮತೆ ಅದು ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಆಕಾಶಕಲ್ಪ. ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಅದೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜ್ಞಾನೇನ ಆಕಾಶಕಲ್ಪೇನ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಮತೇನ ಹಿ ಬುದ್ಧಸ್ಯ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ಅಪರೂಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಒಂದು 2-3 ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನವ್ರದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಏನು ಜ್ಞಾತ ಕೂಟಸ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಹಿ ಏತತ್, ಇದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಇದು ವೇದಾಂತೈಕ ಅವಗಮ್ಯಂ, ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತದಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ಉಪಕ್ರಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಇವ, ಉಪಕ್ರಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಉಪಸಂಹಾರ ಶ್ಲೋಕೇಪಿ, ಉಪಸಂಹಾರ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಂಠರವೇಣ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೌಡಪಾದರು. ಇಂತಹ ಗೌಡಪಾದರನ್ನು ಕೇನವ ನಿರಾಗ್ರಹೇಣ ತತ್ ಯಾವ ಆಗ್ರಹವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ವಿಮರ್ಶಕ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ಇದಾನಲ್ರಿ, ಅವನ್ಯಾರು ಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿ ಬೌದ್ಧಾಚಾರ್ಯ, ಅವನು ಇವರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ನೇಪಿನ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯತ್ ಪುನಃ ಕೇಶಾಂಚಿತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಧಸ್ಯ ಸರ್ವಧರ್ಮಾ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂಚ ಇತಿ ದ್ವಯಮಪಿ ನೈತದ್ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ಲೋಕಾರ್ಧಸ್ಯ ಇದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಏನು ಜ್ಞಾನಂ ಧರ್ಮೇಶು ತಾಯಿನಃ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನೈತದ್ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ, ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧನಿಂದ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ಹೇಳ್ತರು, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರು ಜ್ಞಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಅವನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ಮವೇದ್ಯತ್ವಾತ್ ಪೂರ್ವಸ್ಮಾದೇವ ಕಾಲಾತ್ ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನತ್ವಾಚ. ಯಾಕೆ? ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ಮವೇದ್ಯತ್ವಾತ್, ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದ್ಯತ್ವಾತ್, ಇದು ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ, ಜೀವ, ಅದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಅವನೊಬ್ಬ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾನ್ ಸಂಗೀತಗಾರ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರ, ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ, ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ಅದು ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಜೀವ ಜೊತೆ ಅಂತ ಇದು ಎರಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೈತದ್ಬುದ್ಧಿ, ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು
ಗೌಡಪಾದರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬುದ್ಧ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಕಾರಣ ಏನು? ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗೀತಗಾರಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಸ್ಮಾದೇವ ಕಾಲಾತ್ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನತ್ವಾಚ. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು, ಈಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದದ್ದಾಗಿದೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಾಹಿ ಆತ್ಮನಾಹಿ ಪುರುಷೈರೇವ ವೇದ್ಯಂ ತನ್ನ ಭಾಷ್ಯತೆ ನವ ಶಕ್ಯತೆ ಭಾಷಿತುಂ ಇತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಹೇತುಪಾದಾನಂ. ಇದೇನಿದು ಆತ್ಮನಾಹಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವರವರೇ ಏನು ಪುರುಷ ವೇದ್ಯಂ, ಇದು ಅವರವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪುರುಷ ವೇದ್ಯ ಪುರುಷೈರೇವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಭಾಷ್ಯತೆ ಅಥವಾ ನ ಶಕ್ಯತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ಅವರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಲ್ಪಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಉತ್ಪಾದಾದ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಥಾಗತಾನಾಂ ಅನುತ್ಪಾದಾದ್ವಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಅನ್ವಯ? ಉತ್ಪಾದಾದ್ವಾ ಅನುತ್ಪಾದಾದ್ವಾ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅದು ಯಾರ್ದು? ಯಥಾಗತ ಅಲ್ಲ, ತಥಾಗತ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಥಾಗತ ಅದೇನು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ತಥಾಗತಾನಾಂ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಥಾಗತಾನಾಂ ಅನುತ್ಪಾದಾದ್ವಾ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಥಾಗತಾನಾಂ ಸ್ಥಿತ ಏವ ಯೇಷಾಂ ಧರ್ಮಾಣಾಂ ಧರ್ಮತಾ ಇತಿ ನೈತನ್ಮೂಲತೆಯ ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹೇತೋಪಾದಾನಂ ಇತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಧರ್ಮಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದೇ ಇರಲಿ, ತಥಾಗತಾನಾಂ ಸ್ಥಿತ ಏವ ಯೇಷಾಂ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಆ ಜೀವರುಗಳ ಜೀವತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮಗಳ ಜೀವತ ಮತ್ತು ಧರ್ಮತ ಇತಿ ನೈತನ್ಮೂಲತೆಯ ನೈತದ್ ನೂತ್ನತೆಯ, ಇದು ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಇದನ್ನು ಬುದ್ಧ ಏನೂ ಕೂಡ ನೂತ್ನತೆಯ, ಅದೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅವನೇನು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ವಿಚಾರ ಇದು.ಯವನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದೇನು ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನತದ್ರಮಣೀಯಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ. ಸ್ವಾಮಿಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದಂ ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ ವಾ ನೈವ ಭಾಷಿತಂ ವಾ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತ ಅಸಾಂಗತ್ಯಾತ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ನ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕೃತವಾದ ವಿಷಯ ಏನಲ್ಲ. ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಂದುಗಡೆಯಾಗುವಂಥ ವಿಷಯವೂ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಹಿ ಬುದ್ಧ ಭಾಷಿತತ್ವಾತ್ ಅಭಾಷಿತತ್ವಾದ್ವಾ ವೈದಿಕಾ ಪರಮಾರ್ಥಂ ತತ್ವೇನ ಮನ್ವೀರನ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು ನಾ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಇದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು, ನ ಮನ್ವೀರನ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಬುದ್ಧನೇ ಹೇಳಿರಲಿ, ಬುದ್ಧನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೇಳಲ್ಪಡದೇ ಇರಲಿ, ಈ ಒಂದು ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಆ ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನು ಏನು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತತ್ವತಃ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ನ ಮನ್ವೀರನ್, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪದ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತು ತಥಾಚ ನೈತದ್ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಮಿತಿ ಬ್ರುವನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಸಂಗದ ವಚನ ಅನಾದೇಯ ವಚನಶ್ಚೈತಿ ವ್ಯಕ್ತಂ ಕಲ್ಪಿತಂ ಸ್ಯಾತ್. ಮತ್ತು
ಗೌಡಪಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೈತದ್ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಸಂಗತವಾದ ಈ ವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಅಸಂಗತವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇದು ಏನಿದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಕಲ್ಪಿತಂ ಸ್ಯಾತ್, ಈ ಅಸಂಗತವಾದವನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಚ ನೈತತ್ ಇತಿ ಏಕವಚನೇನ ಅಧ್ಯಾಹಾರಾದಿ ಕ್ಲೇಶಂ ವಿನಾ ಸರ್ವೇ ಧರ್ಮಾಃ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ ಇತ್ಯೇತತ್ ಪರಾಮೃಷ್ಟಮಿತಿ ಶಕ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಣಮಿತಿ. ಮತ್ತು ಈ ನೈತದ್ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ ಅಂತ ನೈತತ್ ನ ಏತತ್ ಬುದ್ಧೇನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ವಚನ ಇವೆಲ್ಲ? ಏತತ್ ಬುದ್ಧೇನ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಏಕವಚನ ಪ್ರಯೋಗ. ಏಕವಚನದಿಂದ ಏನು ನಾವು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಏನು ಅದಿಲ್ಲ, ಪದ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ವೇ ಧರ್ಮ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮರುಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಎರಡಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಏಕವಚನದಿಂದ ನ ಏತತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ಏನವರು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧನ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಗತವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಠರವದಿಂದ ನೈತತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಕವಚನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರುತಹಾನಿ ಅಶ್ರುತ ಕಲ್ಪನಾಯಾಸಂ ವಿನಯವತು ತಾಯಿನೋ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿನೋ ಜ್ಞಾನಂ ಸರ್ವಗತತ್ವಾತ್ ಅದ್ವಯತ್ವಾಚ ನ ಕ್ವಚಿತ್ ಧರ್ಮೇಶು ಕ್ರಮತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಶ್ರುತಹಾನಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಹಾನಿ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ರುತ ಉಪನಿಷತ್ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಶ್ರುತ ಕಲ್ಪನಾ ಹೇಳದೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಇದ್ದದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗತ್ತೆ. ಕಲ್ಪನಾಯಾಸಂ ವಿನಯವತು ತಾಯಿನೋ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಹೀಗೆ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಉಪನಿಷದ್ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಂ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನ? ಅದು ಈ ಪರಮಾರ್ಥದ ಕ್ರಮತೇನ ಈ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿನ ಜ್ಞಾನಂ. ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿಯ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಸರ್ವಗತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನ ಕ್ರಮತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾಗಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಜ್ಞಾನೇನಾಕಾಶ ಕಲ್ಪೇನ. ಇದು ಆಕಾಶಕಲ್ಪ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಉಂಟ? ಹಾಗೆ ತಥಾ ಧರ್ಮ ಅಪಿ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಾನಃ ತಾಯಿಭೂತ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಅನನ್ಯತ್ವಾದೇವ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರುಗಳು ಕೂಡ ತಾಯಿಭೂತ ಸ್ವರೂಪ. ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೇನು? ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ತಾಯಿನ ಏನು ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿಭೂತ, ಪರಮಾರ್ಥಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯದಾಗಿ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಅನನ್ಯತ್ವ. ಯಾರು? ಈ ಜೀವರುಗಳು. ಆ ಪರಮಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ತ್ರಿಪುಟಿ ರಹಿತವಾದದ್ದು. ಪರಮಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೀವ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ,
ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾತೃ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅನನ್ಯ, ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯ ಜ್ಞಾತೃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಮತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ನ ಕ್ವಚಿತ್ ಕ್ರಮತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಬರಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಜೀವರು ಅಷ್ಟೇ, ಜ್ಞಾನವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಜೀವ ಜ್ಞಾನ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾತೃ ಜ್ಞಾನ. ಜೀವ ಜ್ಞಾತೃ ಒಂದು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಸಾಧನ, ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಭೇದ ಉಂಟು. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಬೇರೆ, ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ತಿಳ್ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತೃ ಜ್ಞಾನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಭೇದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತಾದರೆ ಇವನು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಸೂಚಕಂ, ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ತೇನ ಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇನ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರಯೋ ಏಕವಾಕ್ಯತಾ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಉಪಸಂಹಾರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏಕವಾಕ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಶುರು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಮುಗಿಸೋದು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಹಾಗೆ ಅದು ಗ್ರಂಥ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕಲಿತು ತತ್ಕೇನ ಕಂ ಪಶ್ಯೇತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತ್ಯನುಗಮಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ತಥೈವ ವಿವೃತಂ ಅಸ್ಮಾಭಿ. ಮತ್ತು ಏಕವಾಕ್ಯತ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಏಕವಾಕ್ಯತ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ತತ್ಕೇನಕಂ ಪಶ್ಯೇತ್, ಕೇನಕಂ ಮನ್ವೀತ, ಕೇನಕಂ ವಿಜಾನೀಯಾತ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಕೇನಕಂ ವಿಚ್ಛೇದೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಕಾರಣ, ಯಾವುದನ್ನು ಜ್ಞೇಯ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಜ್ಞೇಯಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಎರಡೂ ಒಂದೇನೆ, ಅಭಿನ್ನ ಅಂತ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಜ್ಞೇಯಾಭಿನ್ನೇನ ಸಂಬುದ್ಧಂ ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ವೇ ಕ್ರಮತೇನ ಹಿ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ತತ್ಕೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಎರಡು ಏಕವಾಕ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವೃತಂ ಅಸ್ಮಾಭಿ, ಈ ಒಂದು ವಿವೃತಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿವೃತಿ ಗ್ರಂಥ, ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಜ್ಞಾನಂ ನೈತದ್ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಮಿತಿ ಪರಮತ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂಚ ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಯ ಏವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ ಉಪಸಂಹೃತಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಸರ್ವಂ ನಿರ್ವದ್ಯಂ ಭವತಿ. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನಂ ನೈತದ್ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ ಇತಿ ಪರಮತ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ, ಇದು ಬೇರೆ ಮತಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ ಉಪಸಂಹೃತಂ, ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ತತ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಿಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ವಂ ನಿರ್ವದ್ಯಂ ಭವತಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಏನು ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೊಂದುಗಡೆಯಾಗುವಂತೆ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ದೋಷವನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು
ಇದನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಬೌದ್ಧ ಮತಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ 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 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸ್ಫುಟೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಫುಟೀಕರಣ ಏನು? ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಕಣ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವೇ ಇದೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದು ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ಅಂತಾಗಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗೌಡಪಾದರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಇವರು ಬೌದ್ಧರು ಅವರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಯಾರು ಗೌಡಪಾದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ವಾವುದು ಕರಿವರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಇದು ನಿರವಧ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ದೋಷರಹಿತವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ, ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು, ವಿವೃತಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪರಿಸಮಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಂಥ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಭಾಗ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮುಗಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.